ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਅੱਜ ਤੇ ਪੀੜਾ नहीं है, ये पीड़े दे कोल गई कोई चीज परले पासे लगी हुई। मिस्त्री भाई ना आनगे ते सकता बुला के दसिया ते पर जदों ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਭ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती मेरे भैन भाई ठीक होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ਅਸੀਂ भी ठीक है। अल्लाह पाक थाने खुश रखे आबाद रखे जी। आज ਦਾ ਵਲੌਗ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲਾ ਜੀ। ਬੂੰਦਾਬਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਾਨੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅੰਗੀਠੀ ਇਸ ਲਈ ਡੇਕ ਕੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਲਰ ਬਣਦਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਵਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋੜ ਜਾਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗੀਠੀਆਂ ਅਸੀਂ ਢਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਿਚਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜੂੰਗੀ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਨੇ ਦਾ ਛੱਪੜਾ। लगता है जी साढ़े मिस्त्री साहब भी आ गए, मौसम भी खराब है, बारिशों का सीजन भी हैगा। चलो मिस्त्री साहब में मशवरा करते हैं। तो मैं दरवाजा आ जाओ सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। की हाल चाल है? बड़ी गल है सर, तुसी आ गया और ठीक ठाक। मालिक दी रहमत। बारिशा ने देखो की हाल कर दिता। तुसी आ जांदे हो फिर मामला देखते हैं की करना। फरश फुरश दा अगे करके देखे ना, तुहानू पता ही है इन्ना तक सलाबा आ जांदा इत्थे तक। पिछले साल और दरवाजे को सलाबा सी, पिछले तो पिछले साल पिछली सर्दियाँ जी गुजर गई इत्थे तक आ गया। तो तुहानू पता सलाबा जो आंदा 6-6 7-7 इंच मिट्टी उठ जाती है पैरों लग के, कमरे च भी, वाशरूम च, खुरे च भी, फिर सारे मामलात खराब हो जाते हैं। विहड़े च सफाई करने का कोई फायदा नहीं। तो अल्लाह पाक ने रहमत की है तो जोड़ा मैं क्या चलो जोड़ा ना पक्का करा लीए। पानी शानी पिलाने, तुहानू पानी शानी पी लो ना तो फिर इसदा एस्टीमेट लाने हैं। 2-3 काम इस तो इलावा भी ने, किन्नियां इट्टां चाहिए, किन्ना सीमेंट चाहिए आपां नू, दो कट्ठे 1-2 काम ने सारे कर लेंगे आपां मशवरा। की कहते हैं फुहार भी शुरू हो गई, बरखा पै रही है। बरखा उत्थे काम किन्ने देने दा तो पता नहीं है ये काम टैल होर होगी तो फिर लगेगी। अच्छा नहीं आप ही हिसाब लाने ना, फिर मौसम का भी हिसाब ला के ज़ाहिर मौसम के हिसाब नाल ही आप काम शुरू करना। देखो आ जिहड़ा ना गिट्ठी वाला सिस्टम ये आप बिल्कुल ख़त्म कर देना। ये कम अज़ कम 250-300 इट ये अंगीठियां दी ते जिहड़ी अंदर अंगीठियां बनियां सारियां ये हो जानियां इट्टां। आ छोटी दीवार जिहड़ी कूलर दे नाल ये भी आप गिरा देनी है। आ जिहड़े पत्ते है ये भी आप कट देने हैं। ये आ परली नुक्कर तो पानी पिया सी सारा थल्ले आ गया सी। आ दीवार अपनी तिड़क गई सी, इत्थों दीवार सरिये रख के आप बनवाए सी, दोबारा बनाई सी। आ टुटा इन्ना, ये शुक्र है कि अल्लाह ने बचा लिया सी, छत नहीं सी गिरी। तो आ सारा देख रहे ना सलाबा किन्ना ये जमीन च पानी पै गया सी। देखो जिन्नी सफाई करी दी है मिट्टी फिर आ कीड़ियां शीड़ियां फिर कड़ कुड़ देंदियां सलाबा। हुण सर्दी आ गई सलाबा बहुत आ जिवें हुण देख रहे हो ना थल्ले ए देखो ए सलाबा उठदा पिया जिवें जिवें मौसम चेंज है, सौण भादो शुरू हो गया। इत्थे तक आपां जिहड़ा ना किल ला के ना प्लस्तर कर देंगे। छत नूं आपां काला तेल ला लेना सारी कानियां नूं, छत नूं जिहड़ा आ वांस ने सिਉਂਕ ने वांस है खद खाया सी ये मैं कढ़ दिता सी, ते बाकी दवाई भी छिड़क देंगे सिਉਂਕ वाली, काला तेल भी ला देंगे छत नूं सारी नूं ताकि छत साफ नज़र आओ है, थल्ले फर्श हो जाओ। इत्थे दीवार बना के ना इत्थे दरवाज़ा रख लेना आपां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਡਰ है ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ इंज दीवार आएगी। आ भावें पिलर भी आप ला दईए बाहर करनी। हाँ दीवार है गाडर के थल्ले आएगी ना, गाडर के थल्ले ले होनी है ते इधरों भी बाहर निकलू इतना टोटा इधर काने जा बन। अच्छा बेहतर तो सोना लगना सी, कमरे के सामने कमरा बन। चलो ये नाल ही कर दियो इंज, लेकिन आ पिलर आप गढ़ना विचों इक्को दीवार होवे ना 4 इंची दी। एक होर काम आसफ भाई जी दीवार की पिछली साइड है देख रहे हो सुराख, इत्थे डर डुर रहिंदा है कोई चीज़ निकलना। ये भी आपां कम अज़ कम 6-8-9 फुट तक उच्चे तक बंद करना है। ए बंद करना है। ए देखो ना इधरों खतरा जिहा रहिंदा, बंद कर देंगे। ये 8-9 फुट तक जिथे उतार है ना इत्थे तक बंद करना। गल रह गया कि हुण जिहड़ा आ सलाबा है सब तो पहले आपां आ काम करना। ये आ तंदूर तो लैके ना इत्थे तक
ਇੰਜ ਹੀ। ਥੱਲੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਪਾਵੇ ਰੇਤ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਸ਼ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਲਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੋ। ਫਿਰ ਸਲਾਬਾਂ ਲਾ ਨਾਲੇ ਥੱਲੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਛਾਪਰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਕਰੀਏ? ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਊ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿਉਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵਾ। ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਛਾਪਰ ਤੇ ਪਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ, ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲਾ। ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਇਧਰਲਾ ਥਾਂ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਇਧਰਲਾ ਉੱਚਾ ਵਾ। ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ? ਓਏ ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਿਸਾਬ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੰਦੂਰ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਬਾ ਹੋਣਾ ਵੇਖ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਲਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਸੇ ਬਈ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਦੇਾਂਗੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉੱਤੇ ਰੇਤਾ ਸੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ? ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? 10 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ। 10 ਫੁੱਟ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਮਿਸਤਰੀ ਬਾਈ ਨਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਦੱਸੇ। ਇਮਰਾਨ ਮੈਂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰੇ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਨਾ ਗੋਲੀਆਂ ਲਿਆ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਝਟਕੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਤੇ ਤੁਰ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਹਜੇ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਚਿੱਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਅੱਧੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਆਈਏ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਜੰਨਤ ਕੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਫਿਰ। ਹੈ ਠੀਕ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇਖ ਲੈ 4 ਗੋਲੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਹੋਣੀ ਖਾ ਲਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਗੁਲ ਰੈਡੀ? ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਰ ਯੂ ਰੈਡੀ? आर यू रेडी? पहली बार इंग्लिश में देना बोल रहे हैं। अपना काम पढ़ ले उन्हें। क्यों जन्नत गुल? बुरी बात बेटा ए काम अच्छा नहीं है, इदा ही है ना, अच्छा नहीं ना काम। बुआ फाड़ के रख दे। मैं क्या नहीं सही कराना आपको। ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਫੇਖ ਬੱਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ 4-5 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੇਖते रहिए। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਟਾਵਾਂਗੇ ਕੇਰੀ, ਇਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਇਆ ਵੀ ਭਰ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਛਾਪਾ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੂਆ ਫੜ ਸਕੂਟਰ ਕੱਢਾ ਬਾਹਰ। ਮੰਮੀ ਆ ਜਾਓ, ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਆਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਪਾਰਲਰ ਤੇ, ਪਰ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਪੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪੀ ਆ ਗਏ, ਬੜੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਆਪੀ ਆ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਆਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ। अल्हम्दुलिल्लाह जी ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜੀ ਘਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰਾ ਚਾਵਲ ਵਗੈरह ਖਾਦੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਖਾਈ ਹੋਈ। ਆਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਰਲਰ ਵਾਲੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪੇ ਘਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜੀ ਘਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਡਾਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚਲੋ ਮਹਿਫਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਆ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੰਮਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੋਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਅੰਮੀ ਫੁੱਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਵਾਲ ਕੋਈ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ 10 ਮੁਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪ ਨੇ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾਉਣਾ था। ਉਹ ਲਤੀਫਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਉਂ ਅੰਮੀ? ਹਾਂਜੀ ਲਤੀਫਾ याद आ गया। यूट्यूब फैमिली कुछ मेरी भैन भरा मेरे लतीफे ते बहुत हसदे है। लतीफा जी ये है, लंबा जो लतीफा तो सुन के जाना जी, बड़ा मजेदार ते सवादी लतीफा है। एक अंग्रेजन कुड़ी होवे, जिवें आपां
ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਕੁੜੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਉੱਥੇ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾ। ਉਸ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਹੀਆ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ ਅੰਮੀ, ਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਵੇ, ਕਦੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਘੁੰਮੇ। ਉਹ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਾਈ ਕਿੱਥੇ, ਇਹ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਖਾ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ, ਗੋਰੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ? ਸਖਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਫੜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਸ ਕਹਾ ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਸ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜਾ ਨਾ, ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਜੀ ਗੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਈ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ। ਲਤੀਫਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਰੀ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ PhD ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਸਕਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਕਈ ਵੀ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸੀ, ਕਪਾਹ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਚੰਗਾ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੁੱਖ ਦੇੜ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖੜਾ, ਵੱਟ। ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਰੁੱਖ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖਲੇ, ਵੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਸੇਕ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੇਕ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਬਸ ਜਿਹਾ ਬਣੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਸੱਦਨੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਖਿਲਾਣੇ ਪਿਲਾਣੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਆਂਦੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਉਸ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਟ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਟ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਫਿਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵੱਟ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਬੰਨਾ, ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੜਕ ਬਣੀ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੰਨੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਿੱਧੀ ਵੱਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਵੱਟ? ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਟ ਸੱਦਨੇ ਆ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੀ ਵੀ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੱਸਾ ਵੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪੁੱਤ ਉਸ ਆਖਿਆ ਇਹ ਰੱਸਾ ਵੱਟਦਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੱਟ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤ ਰੱਸਾ ਵੱਟ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵੱਟ? ਕੁੜੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੱਟ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਇੰਜ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਪਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਟ ਕੇ ਮਰਸਾਉਂ ਤੇ ਲੱਗ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰ ਜੈਸੇ। ਉਸ ਬਾਬਾ ਵੱਟ? ਉਸ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਨੇ ਚਪੇੜ ਤੈਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਮਰਸਾਉਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵੱਟ। ਹੁਣ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਨਾਬ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੱਟ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੱਸਣ ਗਈਆਂ ਭਰਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਲਤੀਫੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾ ਕਦੀ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਪੇਟ ਹੁੰਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਖੜਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਸਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੱਟ ਵੱਟ ਵੱਟ, ਵੱਟ ਇਜ਼ ਵੱਟ, ਵੱਟ ਇਜ਼ ਵੱਟ ਵੀ ਇਹ ਵੱਟ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜੀ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁਕੱਦਸ ਵੱਟ, ਅੰਮੀ ਵੱਟ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੱਟ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਲਤੀਫਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਸੀ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਈ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਗਈ? ਹੋ ਸਕਿਆ ਵੱਟ ਇਜ਼ ਵੱਟ, ਵੱਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ, ਵੱਟ ਇਜ਼ ਵੱਟ।
ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲਖਾਨੇ ਪਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਖੜਕਾ ਵਾਵਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੜਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਕਰ ਤੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਨਾ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਚਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾफ़ करे कोई ऐसी चीज़ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੜਕਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਗੇ ਚਾਰ ਪਾਈਨਾ ਪਾਣੀ ਕੇ ਕਾਠੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਟੀ ਲੈ ਆਓ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਦਾ ਖੜਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟ ਕਿਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖੜਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਚੜ ਗਈ ਹੈ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਆ ਤਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਚੜ ਗਈ ਤੰਦੂਰ ਦੇ। ਆ ਜਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤਾਂ ਬਾਲ ਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਖੜਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। कुछ नजर आया? नहीं नजर तो कुछ नहीं आ रहा, मैं खड़का ही होया पहले, शायद कहीं उधर ना वड़ गई होवे। चटाई है ना पे, हाँ किन किन बस ना ये सामान सारी सफाई करने आ, बस आ फर्श लग गया ना, इससे डर तो तब कलर कितना लगा होया। इधर टेबल ते थल्ले गई है, टेबल थल्ले गई कुछ अज ते पीड़ा नहीं है, ये पीड़े दे कोल गई कोई चीज, परले पासे लगी हुई। कहते ना खोदे पहाड़ तो निकले चूहा, तो अज साडे नाल भी इदां ही होई है। तो सारा समान असीं सारा बाहर कड्ढिया ते निकली किड्डी की चूही, एडी सारी चूही निकली, एक कित्थों निकल गई, पता नहीं कित्थों आई सी कित्थों नहीं। गैस पर सारे वेड़े विच दस टाइम छोड़े, अदर जिहड़ी आ कानियां दी पत्तल जिहड़ी ओह परां छोड़ दित्ती। आज शायद बिखरू गई। पानी ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਨੇ, ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਖਲਾਰਾ ਹੈ ਸਮੇਟਾਂਗੇ, ਸਮੇਟ ਕੇ ਫੇਰ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਪਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਦੀ ਕੈਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨਾ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੱਕੋ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਕੋ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਲਸੀ ਜਾਈਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਖੋਲ ਕੇ